اس میں کچھ فیکٹر ہیں. فرسٹ آف آل تو ہے جیوگرافی کا فیکٹر. اگرچہ باقی فیکٹر بھی ہیں لیکن جیوگرافی کا فیکٹر ہے وہ سب سے اہم ہے. نکولس اسپائک مین ایک امریکہ کے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ منسٹر کم اینڈ گو, ایون ڈکٹیٹر ڈائز, بٹ ماؤنٹین رینجز اسٹینڈ انپرٹرڈ. یعنی کہ آپ کی حکومتیں آئیں گی اور چلی جائیں گی, یہاں تک کہ ڈکٹیٹر بھی مر جائیں گے, لیکن آپ کے ملک کی جو جغرافی ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گی, اور کوئی بھی حکومت آئے گی چاہے وہ جمہوری ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو, اسے اس جغرافی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی فیصلے کرنے پڑیں گے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی ایگزامپل ہے پاکستان کی. جیسا کہ 5 سال پہلے چائنا نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا پاکستان میں, جس کے ذریعے وہ $46 بلین کی سرمایہ کاری ڈفرینٹ منصوبوں میں کرے گا پاکستان کے اندر. یہ $46 بلین پاکستان کو اس کی جغرافی کی وجہ سے مضبوط ہوئے, اور سی پیک کی وجہ سے دو ملکوں کے درمیان جو تعلق تھا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. اب پہلے چونکہ ادھر فرض کریں سویز کنال ہے اور یہ ہے ریڈ سی, چائنا ادھر ہے, اور یہاں سے اس کے جہاز آتے تھے اور سویز کنال کے ذریعے یورپ یا جو بھی ادھر کنٹری ہیں وہاں سفر کرتے تھے. لیکن اب کیا ہوگا کہ یہاں سے پاکستان چائنا ڈائریکٹ دوبارہ پورٹ آئے گا, اس سارے خطے کو بائی پاس کرتے ہوئے اسے فاصلہ بھی کم پڑے گا اور فائدہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ گوادر کے علاوہ چائنا نے یہاں پر ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے نیول بیسز بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے شپس کو جو اس کے تجارت کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان کی حفاظت کر سکیں, جسے تھیوری آف پرلز آف سیفٹی کہتے ہیں. اچھا, اب چونکہ انڈیا چائنا کو اپنا کمپیٹیٹر مانتا ہے, اگرچہ ہے یا نہیں لیکن وہ مانتا ہے, اس نے یہ دیکھتے ہوئے گوادر کا اس نے یہاں عمان میں اپنے نیول بیس بنائے تاکہ وہ کسی نہ کسی حد تک اسے کاؤنٹر کر سکے. اس کے علاوہ انڈیا نے جو 18 کنٹریوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنائے. جب چائنا نے $46 بلین کی سرمایہ کاری کی تو سعودی عرب نے چائنا میں $76 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا پرائیویٹ سیکٹر میں. اس کے علاوہ یہ پچھلے 2 ویک پہلے جو یو اے ای ہے, یو اے ای فرض کریں ادھر ہے, تو اگر گوادر 40-50 سال بعد یو اے کا ایک کمپیٹیٹر بن سکتا ہے دبئی کا, تو دبئی نے اپنے یعنی کہ انٹرسٹ کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے اور $100 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا. 100 بلین کی ٹریڈ ہے اور 100 بلین کی انویسٹمنٹ آئی 2030 تک. اچھا, اب اس جغرافی کی وجہ سے پاکستان کا چائنا کے ساتھ الائنس بن گیا اور پورے کے پورے یورپ کا یہ جو عرب کنٹری کا انڈیا کے ساتھ الائنس بن گیا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف اور صرف ایک جغرافی کلوکیشن کی وجہ سے. اچھا, اس کے علاوہ ایک دوسرا فیکٹر ہے یہاں پر سویز کنال ہے مصر میں. ورلڈ کی 12% تجارت اس کنال کے ذریعے ہوتی ہے جس کی مالک $1 ٹریلین ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہاں پر یہ سارے افریقہ کے ممالک ہیں, یہاں پر یمن ہے اور وہاں پر حالات بہت کشیدہ رہتے ہیں, کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹا سا ملک ہے ڈجیبوٹی جس کی 10 لاکھ پاپولیشن بھی نہیں ہے, صرف $3 بلین کا بجٹ ہے. تو اب چائنا, امریکہ, جاپان یا فرانس جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹری ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنی ملٹری کی بیسز بنائی ہوئی ہیں اور افریقہ کے اندر ڈفرینٹ پروگرام میں انویسٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ چائنا کا FDI افریقہ کے اندر $46 بلین سے پلس کر گیا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے تاکہ یہ جو رستہ ہے اتنے
मशरकी यूरोप के ममालिक के साथ। तो इस तरह एक मिलिट्री फैक्टर के जरिए दो ब्लॉक बन गए, एक रशिया का ब्लॉक और एक अमेरिका का ब्लॉक। नेटो वाले अमेरिका के साथ हो गए और वार्सा वाले रशिया के साथ हो गए। इसका एक ये भी हो सकता है कि अब जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि यूक्रेन के अलावा बाकी जो मशरकी यूरोप के ममालिक हैं वो नेटो का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो इस तरह अमेरिका की एक्सेस रशिया के ज़्यादा करीब हो जाएगी। तो रशिया ये नहीं चाहता कि मेरे करीब अमेरिका आए या उसके हथियार आए या उसकी टेक्नोलॉजी आए, इसलिए उन्होंने इसके खतरे के पेश नज़र। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमी भी किसी कंट्री के ताल्लुकात को बनाने में या फिर बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह के कोई वीक कंट्री है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ ताल्लुक मजबूत हो, ताकि उससे मुझे फॉरेन एड या टेक्नोलॉजी की सूरत में या मिलिट्री की सूरत में मिल सके। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के दौर में चाइना और यूएसए के दरमियान एक तजारती जंग शुरू हो गई, जिसके मुताबिक यूएसए ने चाइना की चीज़ों पर $300 बिलियन के टैक्स इम्पोज किए। उसके जवाब में चाइना ने $100 प्लस के अमेरिका की मसूआत में टैक्स इम्पोज कर दिए। तो इस तरह उन दोनों में जंग शुरू हो गई इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। अभी इकोनॉमिक फैक्टर में आगे भी आ जाती है कि मल्टीलैटरल के, बायलैटरल के, लेकिन वो उसके बाद आ जाता है डेमोग्राफी फैक्टर। डेमोग्राफी से मुराद है कि किसी कंट्री के अंदर जो रहने वाली आवाम है उसका बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, उनमें एजुकेशन कितनी है, माइग्रेशन का क्या ट्रेंड है। डेमोग्राफी की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस सिलसिले में सबसे क्विक एग्जाम्पल है वो है अफ्रीका की। अफ्रीका के वसाइल से भरपूर है लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 1990 से लेकर 2015 तक 88% आबादी बढ़ी है अफ्रीका की, और वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे या वसाइल पे बोझ ही डाल रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हो नहीं रहा। तो ये आबादी अब मोस्टली यंग के मुश्किल है। यंग वो ही है जो अनएजुकेटेड है, एजुकेशन के जरिए अनएजुकेटेड है। तो ये यंग लोग जो हैं अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो इस वजह से इन्हें स्लोगन की सूरत में या इस तरह के अपने बहकावे में लाना आसान है। इसी वजह से जो है अफ्रीका के ममालिक वो ज़्यादातर स्टेबल नहीं है। मोस्ट जैसे सूडान है, सूडान में अभी भी हालत लगी जा रही है। अपने मुल्क के लिए तो ये नौजवान खतरा है ही है, लेकिन फिर ये बेहतर एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए यूरोप का रुख करते हैं। अब जब यूरोप में जाते हैं वहाँ इन्हें फेस करना पड़ती है रेसिज्म, वाइट और ब्लैक का जो आपस में क्लैश चलता है। तो वहाँ भी जाके उनके जब कसरत से ये माइग्रेशन होती है यूरोप की तरफ, तो उनके वसाइल में जाके ये दबाव डालते हैं। हालांकि ये अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, स्किल कोई आती नहीं है, तो ये उनके लिए बोझ का एक जरिया बनते हैं, उनके लिए बेनिफिट नहीं है इससे। तो जब अब उनके जाके उन पर वोट डालते हैं तो अभी सीरिया के केस में क्योंकि सीरिया में हालात ठीक नहीं है, तो बहुत सारे रेफ्यूजीज यूरोप जा रहे हैं और यूरोप की कुछ कंट्रीज इनको निकाल रहे हैं और कुछ कंट्रीज इनके लिए हमायत करते हैं। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन खुद डिवाइड है डेमोग्राफिक फैक्टर की वजह से। उसके बाद आ जाता है हिस्टोरिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल या कल्चरल फैक्टर। इसमें इस तरह ही है कि ऐसे कंट्रीज जिनसे आपका कल्चरली या साइकोलॉजिकली या हिस्ट्री मैच करती होगी, आप मोस्ट प्रोबेबली है कि आप उन्हीं के साथ अपने तल्लुकात इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री को प्रेफर करता है क्योंकि हमारा कल्चर, म्यूज़िक या फिर वैल्यूज़, मजहब जो भी है वो उनसे ही मैच करते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी एक फैक्टर आ जाता है कि जो कंट्री टेक्नोलॉजी में ज़्यादा